to also experience not only the Japanese culture itself, but to share perspective at a world-class level. As the world's leading technology advancement country, Japan supports students with research funding that will make educational improvement possible. With the mentioned strengths, this allows students to be able to compete and improve the project in the hub of science and technology's expert area. All of these experiences come with much affordable cost with a world-class educational standard. Along with financial support from university, private organizations, and government scholarships for international students. With the raw diversity of people, now there are so many foreigners living in Japan from all around the world, such as Europe, America, Africa, and more. You can make friends and exchange experiences with them to know more about their other countries. Also, in terms of job opportunities, there are so many both Japanese and international companies hiring language and multilingual foreigners. This is a very good chance to get your dream jobs by applying your experience in Japan after graduation. So let's hear from the real-life experiences of Asian students studying in Japan. Best experiences I've had here in Okayama is more on inside the house or our apartments or those times when we used to live in shared house. So these are the times when most of us would be together and eat together, and then we just talk to each other about a lot of things. For undergraduate students, I would encourage them to learn Japanese before coming because it will make their life easier, like finding part-time jobs and even communicating with other friends in Japanese and also traveling. So learning Japanese before coming, I think is, if possible, is a very good advice that I can give. There are so many more waiting for you to explore here in Japan. And we will wait to meet you soon here in Japan, where academics make your dreams become true. Thought that I need Japanese in order to get into Japanese university, but actually you can study in English. I've met a lot of researchers from Japan. Seeing how they present their works is always an eye-opener. Yeah, the facilities here is very modern, and students have a lot of opportunity to use the resources and facilities. Japan has one of the best things to offer to students.
experience in Japan really differs from person to person. It all depends on how you decide to be. So I would say just be yourself and be open to learning new things. So when I was burned out of study, I will go outside with my friends and have fun with the nature and stuff. So it's not only nice with the study, but also with the recreation also. Living in Japan is the convenience. We have the convenience store everywhere. The train system is very good. In Japan, you can travel anywhere in Japan at any time. So I think that convenience is what I really like in Japan. Maybe you don't get to see the same things as before, like you just take it for granted. Like suddenly the flowers are changing, the clothes are changing, food is changing like fruits. I quite like the changing seasons in Japan. Japanese classes give students much more independence and autonomy. It encourages them to take charge of their own learning. It also encourages students to discover what they like. Whatever subject or class that you find yourself going towards, like putting in more effort naturally, then you'll know that, oh, that's what I like to do. Those who want to study in Japan do a lot of research and also expand the possibility of like applying to English program. Yeah, enjoy your life here in Japan. អូខេជំរាបសួរសួស្តីអ្នកនរគ្នានឹងក្នុងកម្មវិធីយើងបានចាប់ផ្ដើមហើយចឹងខ្ញុំឈ្មោះម៉ាទីនជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចូលរួមចុះឈ្មោះក៏ដូចជាចូលរួមផ្ទាល់នៅក្នុងថ្ងៃនេះជាមួយនឹងពួកយើងតាក់ទងនឹងអឺរូបលំដាប់ពាក្យនៃអាហារូបករណ៍មិត្តក៏ដូចជាព័ត៌មានទូទៅតាក់ទងនឹងការសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរក៏មានការចូលរួមពីតំណាងស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានក៏ដូចជាអាហារូបករណ៍មិត្តផងដែរអញ្ចឹងមុនពេលដែលចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីខ្ញុំសូមណែនាំពីមេតិការជាមុនសិនអញ្ចឹងដំបូងគឺជាការចូលបទបង្ហាញស្ដីអំពីការដាក់ពាក្យអាហារូបករណ៍មិត្តដោយទីប្រឹក្សាអាហារូបករណ៍មកពីស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងក៏មានការចែករំលែកបទពិសោធន៍ដោយលោកទៅវិញហុកដែលជានិស្សិតជ័យលាភីអាហារូបករណ៍មិត្តផ្នែក Research Student ហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏ពួកយើងមានការធ្វើបទបង្ហាញទាក់ទងនឹងព័ត៌មានទូទៅអំពីការសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនពីអ្នកតំណាងពីការិយាល័យ OJIC ហើយចុងក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏មានពេលវេលាប្រហែលជា20ទៅ25នាទីសម្រាប់វគ្គសំណួរនិងចម្លើយដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំសូមអញ្ជើញអ្នកទីប្រឹក្សាអាហារូបករណ៍មកពីស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញស្ដីពីរបៀបដាក់ពាក្យអាហារូបករណ៍មកផ្សេងៗ អរគុណអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងអ្នកទាំងអស់ខ្ញុំឃើញមានកូនសិស្សច្រើនគាត់ចូលរួមអញ្ចឹងប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍ឬក៏អ្នកខ្លះគាត់កំពុងតែរៀបចំឯកសារអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមក guide អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លះៗទាក់ទងទៅនឹង application សម្រាប់តង់ដាក់ពាក្យដំបូងហ្នឹងអញ្ចឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអញ្ចឹងសម្រាប់មិនគឺមាន4 category ហ្នឹងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច apply បានគឺថ្នាក់ research ថ្នាក់ under ហើយនឹងថ្នាក់ college ហើយនឹង specialize ដែលយើងហៅកាត់ថា OUCS ហ្នឹងសូមបន្តទៀតសូមអញ្ចឹងសូមថយក្រោយវិញមួយ
អញ្ចឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលកំពុងត្រៀមអាចនឹងអានrequirement ឬក៏ benefit អីខ្លះៗដែលខាងនៅក្នុង guideline អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នក research គឺបានខ្ទង់ប្រហែល 14,000 yen សម្រាប់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែហើយនឹងបើសិនជា3 category ទៀត UCF វិញគឺបាន 11,700 yen ហើយតកតងទៅនឹងថ្លៃសាលាក៏ខាងក្រសួងអប់រំជប៉ុនចេញឲ្យដែរហើយមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងសបុតជនហត់ទៅវិញទៅមកដែលខាងក្រសួងអប់រំជប៉ុនគឺគាត់ចេញឲ្យដូចគ្នាសំណេច slide អញ្ចឹងយើងចូលទៅដំបូងតកតងទៅនឹងខាង research អញ្ចឹង research គឺមាន2ដែលគេហៅថា non regular student ហើយនិង regular student ដែល non regular student ហ្នឹងរយៈពេលរៀនពី1ឆ្នាំកន្លងទៅដល់2ឆ្នាំដែលពួកគាត់រៀនដើម្បីប្រឡងចូលជា regular student ហ្នឹងហើយនៅក្នុងនឹងផងដែរបើសិនជាយើងមានបំណងចង់រៀនភាសាជប៉ុនមុនចូលសិក្សាអីអាហ្នឹងពេលយើងinterview មួយគ្រូយើងអាច request បានហើយនៅពេលដែលយើងរៀនហ្នឹងបើសិនជាយើង academic transcript របស់យើង academic study របស់យើងនឹងល្អគឺយើងអាចសុំ extend ពីខាងក្រសួងអប់រំនៅប្រទេសជប៉ុនបានសូមបន្តទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា2027នេះសម្រាប់អាយុគឺកើតនៅចន្លោះឬក៏បន្ទាប់ពីថ្ងៃ2ខែមេសាឆ្នាំ1992ហើយនិយាយជារួមគឺអត់លើសពី35ឆ្នាំពេលថ្ងៃចេញទៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបំណងដាក់បន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតគឺ academic background របស់គាត់គឺបញ្ចប់សិក្សារយៈពេល16ឆ្នាំបើសិនជាគាត់ចង់តទៅរៀនថ្នាក់បណ្ឌិតអាហ្នឹងbackground academic background របស់គាត់គឺ18បញ្ចប់ការសិក្សាររយៈពេល18ឆ្នាំសម្រាប់ academic transcript វិញគឺ 70% និយាយទៅគឺ 2.8 នៃ GPA សរុប GPA នៅខ្មែរយើងគឺ4តែសាលាខ្លះអាចនឹងមាន3ឬក៏អីចឹងទៅវាអាស្រ័យទៅតាមសាលាអញ្ចឹងយើងគិតថា 70% ទៅគឺនៃអា transcript យើងសរុបទៅក៏អូខេដែរសូមបន្តទៀតអញ្ចឹង field គឺលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅ research ទាក់ទងនឹង field ដែលយើងបានរៀននៅ bachelor ហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតមុខវិជ្ជាខ្លះគឺអត់មាននៅក្នុងសាលាជប៉ុនទេអញ្ចឹងមុននឹងយើងចង់ទៅស្រាវជ្រាវនៅមុខវិជ្ជាហ្នឹងយើងគួរតែ research បន្ថែមថាតើមុខវិជ្ជាហ្នឹងនៅប្រទេសជប៉ុននៅសាលាជប៉ុនគាត់មានរៀនអត់យើងអាច research នៅក្នុង page study in Japan បានសូមបន្តទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ process អញ្ចឹងគឺដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលការ announce នៅក្នុង home page របស់ស្ថានទូតជប៉ុនអញ្ចឹងគឺយើងបើកឲ្យដាក់ពាក្យពីថ្ងៃ24ខែ4ដល់22ខែ5អញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺយើងកំពុងបើកឲ្យដាក់ពាក្យអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាប់ shortlist អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានឈ្មោះទៅប្រឡងនៅថ្ងៃទី14ខែ6នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញហើយបើសិនជាជាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសម្រាប់អ្នក research ណាគឺយើងនឹងមក interview នៅស្ថានទូតជប៉ុនគឺនៅថ្ងៃ30ខែ6ហើយនៅពេលដែលយើងជាប់ហើយនៅក្នុងខ្ទង់ខែ9ហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំឯកសារដើម្បីស្នើសុំ LOA ពីខាង professor អញ្ចឹងពេលហ្នឹងអត់អីទេគឺខាងស្ថានទូតនឹងជួយ follow up យើងហើយនៅពេលដែលយើងដាក់ LOA រៀបចំឯកសារហើយអស់ហើយខ្ទង់ខែ1នឹងចេញ final result សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខែ4គឺយើងនឹងហោះចេញទៅប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹងបានន័យថាកូនសិស្សដែលគាត់ជាប់នៅឆ្នាំសិក្សា2026នេះគឺគាត់បានចេញទៅការពីដើមខែ4នេះទើបទៅបានប្រហែល2-3អាទិត្យនេះឯងចាសូមបន្តទៀតអញ្ចឹងមុននឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ពាក្យសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅអាន guideline ក៏ដូចជា schedule ក៏ដូចជា instruction សម្រាប់ការដាក់ពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងដំបូង guideline នេះគឺបានន័យថា summary របស់ guideline ធំ guideline ពីក្រសួងអប់រំនៅប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់ in Cambodia សម្រាប់ដំណាក់កាលដំបូងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅអានបាន guideline ហ្នឹងធួនៅក្នុងហ្នឹងសូមបន្តទៀតសូម slide បន្ទាប់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីguideline មិញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅមើល schedule ឬក៏ process គឺដូចខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមុនហ្នឹងអញ្ចឹងថាបើសិនជាថ្នាក់ research គឺយើងប្រឡងថ្ងៃណាហើយយើង interview ថ្ងៃណាអីចឹងទៅសូមបន្តទៀតអីដែលសំខាន់ជាងគេគឺinstruction នេះសម្រាប់គោលការណ៍ណែនាំនៅពេលដែលយើងមកដាក់ពាក្យនៅពេលយើងរៀបចំឯកសារហើយគឺយើងយកមកដាក់ពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងមុនយកមកដាក់សូមអានការណែនាំហ្នឹងជាភាសាខ្មែរទេអញ្ចឹងសូមអានម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីដឹងពីរបៀបដាក់ហើយខាងស្ដាំដៃហ្នឹង
ដែលខ្ញុំដាក់រូបប្រអប់ហ្នឹងអញ្ចឹងមាន4 category ហ្នឹងអញ្ចឹងមុនពេលយើងដាក់គឺយើងអានអក្សរលើហ្នឹងកុំឲ្យដាក់ខុសប្រអប់ស្មើនឹងយើងអត់បានដាក់អញ្ចឹងដូចយើងថ្នាក់undergraduate យើងទៅដាក់ក្នុងប្រអប់ research អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមុនដាក់គឺយើងព្រោះនៅលើហ្នឹងគឺមានអក្សរហើយពេលយើងដាក់ហើយនៅអាសមីពណ៌ខៀវនៅខាងក្រោមហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសរសេរឈ្មោះអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានយកមកដាក់នៅក្នុងហ្នឹងបានសូមបន្ទាប់ទៀតអញ្ចឹងមិញគឺយើងអានអា general information ហើយគឺយើងចូលទៅដល់ចំណុចទី2មកគឺយើងចូលកន្លែង research មកអញ្ចឹងសម្រាប់ application form អីគឺមានដាក់នៅលើហ្នឹងសម្រាប់ O1 ហើយនិង O2 ដែលយើងកាត់ហ្នឹង O1 ហ្នឹងគឺ focus ទៅលើខាង social science អ្នកដែលដាក់ខាងវិទ្យាសាស្ត្រពិតហើយនិង O2 គឺវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅមើលក្នុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺមាន form សូម next slide ចឹងនេះ form ដែលខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងគឺមានតែ3 page គេគឺសង្ខេបខ្លីមែនតើបើសិនជា form ដើមហ្មងគឺច្រើនអញ្ចឹងគឺយើងសម្រួលដល់បេក្ខជនកុំឲ្យគាត់ពេញច្រើនគឺពេញតែប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា download យកមកពេញហើយសូម next slide ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាទី2គឺតកតងទៅនឹង research plan អញ្ចឹងយើង download ហើយយើងយកមកសរសេរមកអានេះគេដាក់មកទំព័រមែនក៏ប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអា research plan របស់យើងនឹងរៀងវែងយើងអាចទៅឡើងដល់2ទំព័រក៏បានដែរអីទេតែកុំឲ្យច្រើនជាងហ្នឹងត្រឹម2ទំព័រឲ្យទៅវាមិនល្មមហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នា check គ្រីសនៅអីដែលគេបានសួរចុងក្រោយថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដាក់ application ដែលគេ requirement document ហ្នឹងគ្រប់អស់នៅដូចទី1ចាត់តងទៅនឹង application form អ្នកទាំងអស់គ្នាបាន download អាមិញយកមកពេញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រីសលើនឹងទៅហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹង field of study ហ្នឹងអា research plan មិនហ្នឹងបើយើងរៀបចំហើយទៀតក៏យើងគ្រីសទៅហើយចុងក្រោយគឺ transcript បើយើងដកចេញពីសាកលវិទ្យាល័យហើយយើងគ្រីសដែរទៅអញ្ចឹងអាចុងក្រោយហ្នឹងគ្រីសបានន័យថា confirm ឯកសារដែលយើងបាន requirement document ហ្នឹងគឺយើងបានរៀបចំហើយគ្រប់របស់គេហើយអញ្ចឹងអាចុងក្រោយគេ ID card ហើយនឹងstudent card ហ្នឹងតើញាតិបានឬក៏ card សិស្សឬក៏ passport អីហ្នឹងគឺយើងបិទទៅអាស្លឹកចុងក្រោយមុនហ្នឹងមិនហ្នឹងនៅក្នុង application form ហ្នឹងណាបងសុំបដូរទៅអា slide មុនហ្នឹងតិចមួយទៀតនេះនៅកន្លែង ID card ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញប្លុក4ជ្រុងហ្នឹងអត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបិទនៅលើហ្នឹងកុំភ្ជាប់ហ្នឹងហើយបិទព្រោះគេតែសេអក្សរធំបិទគឺអត់ភ្ជាប់មកទេអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងហ្នឹងគឺបិទឲ្យត្រូវនេះរបស់គេហ្នឹងមកអញ្ចឹងបិទហ្នឹងបានន័យថាយើង print ចេញមកយើងកាត់បិទក៏បានយើងដាក់ជា digital ក្នុងហ្នឹងហើយ print ចេញមកក៏បានដែរឲ្យតែនៅក្នុងរង្វង់ហ្នឹងចាអរគុណសូម next slide បងមួយទៀតចាអញ្ចឹងឥឡូវចាប់ research ហើយអញ្ចឹងខ្លីៗមិញឯកសារគឺអត់មានអីច្រើនទេមានតែ3គត់សម្រាប់ថ្នាក់ research អញ្ចឹងចូលដល់ថ្នាក់ UCS វិញគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតឥឡូវមិនបាច់ប្រាប់ទេដោយសារតែយើងពេលខ្លីអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថារយៈពេលយើងរៀនម៉ានអាចទៅអាន guideline ម្ដងទៀតបានអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង focus ទៅលើខាង application form ដូចគ្នាសូម next slide អញ្ចឹងបើ requirement គឺ2002អ្នកដែលកើតនៅចន្លោះឬក៏បន្ទាប់ពីខែ2ថ្ងៃ2ខែ4 2002អញ្ចឹងហើយសម្រាប់ academic background វិញគឺចាប់រយៈពេល12ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែអាពេលយើងកំពុងរៀនទី12ហ្នឹងក៏យើងអាចដាក់បានដែរហើយបើថ្នាក់ខាង Cosen វិញដែលយើងហៅកាត់ថា C ហ្នឹងគឺកូនសិស្សគាត់អាចដាក់គាត់រៀនទី11ក៏គាត់អាច apply បានដែរហើយ academic transcript ហ្នឹងគឺគិតសភៅស្ថានភាពរបស់គាត់ហ្នឹងគឺ 70% នៃបន្ទុកសរុបសូម next slide មកអញ្ចឹងដូចគ្នាកូនសិស្ស3 category នេះគឺដូចគ្នាសូមអាន information general information ដូចគ្នាទាក់ទងទៅនឹង guideline for application intake ហ្នឹងដែលយើង summary ពីអាធំមកសម្រាប់នៅខ្មែរយើងហ្នឹងសូម next slide ហើយ schedule ហើយនឹង process សូមអានដូចគ្នាបន្ទាប់ទៀតហើយនឹងអាចុងក្រោយគឺរបៀបនៃការដាក់ពាក្យនឹងប្រអប់អីហ្នឹងគឺដូចខាង research ដូចគ្នាគឺយើងសូមដាក់នៅមុនលើប្រអប់ហ្នឹងចាសូមបន្ទាប់ទៀតអញ្ចឹងខាង undergraduate គឺបែងចែកជាមានមុខវិជ្ជាច្រើនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅមើលក្នុង guideline មុខវិជ្ជាបន្ថែមទៀតហើយមុខវិជ្ជាទាំងអស់គឺសិតតែសិក្សាជាភាសាជប៉ុនទាំងអស់សូម next slide បង
អញ្ចឹងយើងចូលទៅ download application form ព្រោះអ្នកខ្លះគាត់អត់ដឹងថា application form យើងដាក់នៅលើ website ហ្នឹងឯងគាត់មកសុំដល់ស្ថានទូតនៅស្ថានទូតគឺអត់មានផ្ដល់ឲ្យទេគឺយើងដាក់នៅលើ home page ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅ download បានអញ្ចឹងចូលទៅ download សុំ next slide បងគឺយើងមានច្រើនយើងបែងចែក O1 O2 O3 O4 O5 អញ្ចឹងយើងទៅមើលថាតើ O1 ហ្នឹងអីគេ O2 អីគេ O3 អីគេ O4 អីគេ O5 អីគេគឺនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងមានទៅសេអញ្ចឹងសូមទៅអានបន្ថែមខ្លួនឯងមកណាព្រោះដោយសារយើងអត់មានពេលទេអញ្ចឹងទី1សម្រាប់ថ្នាក់ undergraduate ហ្នឹងគឺ application form ហ្នឹងគឺយើងទាញយកមក download អានេះខ្ញុំគ្រាន់ឧទាហរណ៍ខាងU1 ឯងអញ្ចឹងនៅមាន U2 U3 U4 U5 ទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមួយណាចូលទៅក្នុង category មួយណាមុខជំនាញមួយណាយើង download យក file មួយហ្នឹងយកមកបំពេញមកសូមមើលមែនតើណាតកតងទៅនឹងមុខវិជ្ជាដែលយើងរើសហើយនឹង file ដែលយើង download form ដែលយើង download យកមកបំពេញមកពួកអ្នកខ្លះដូចខាងU1 អញ្ចឹងគឺ natural science ហើយយើងបែងចែក1 2 3អីអញ្ចឹងទៅគាត់យកខាងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមតែគាត់ទៅ download វិទ្យាសាស្ត្រពិតយកមកបំពេញអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវទេតែខុស form ដូចអីដែលយើងគឺអត់បានដាក់ពាក្យដូចគ្នាអញ្ចឹងសូមមើលម្ដងហើយម្ដងទៀតអានេះដំណាក់កាលដំបូងយើងជួយសម្រួលឯកសារច្រើនហើយបើសិនជាយើងជាប់តាំងសម្ភារហើយឯកសារវាច្រើនលើកនឹងទៀតអញ្ចឹងយើងជាយើងសម្របខ្លួនទៅនឹងអានguideline របស់គេអាន instruction របស់គេឲ្យបានច្រើនដងព្រោះយើងអានម្ដងណាគេក៏អានអត់យល់ដែរ2ដងក៏អត់យល់ដែរអញ្ចឹង3 4ដងយើងអានឲ្យអានទៀតកុំឲ្យខុស form កុំឲ្យខុស form ដាក់កុំឲ្យខុសប្រអប់ចាចុះសូម next slide អញ្ចឹងបន្ទាប់ទៀតគឺយើងយកសភៅសាស្ត្រគិតពី high school របស់យើងបានន័យថាយើងរៀនចប់រៀនបានត្រឹមប៉ុណ្ណាយើងដាក់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបានន័យឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងកំពុងទី12ឈុំមាសទី2កូនសិស្សឥឡូវដាក់ទី12ឈុំមាសទី2អញ្ចឹងគាត់ដាក់ត្រឹមទី12ឈុំមាសទី1ពីទី10ទី11ទី12ឬក៏តែទី11ហើយនឹងទី12ឈុំមាសទី1ក៏បានដែរសូម next slide បងអញ្ចឹងចុងក្រោយគេគឺយើងគ្រីសដូចគ្នាថាតើយើងបានបំពេញយើងបានដាក់ឯកសារនៅក្នុងសមីហ្នឹងដូចមានអីដែលគេទៀមទានឹងអត់អញ្ចឹងបើមានហើយយើងគ្រីសទៅគឺអូខេហើយបានន័យថាយើងជិះចុងក្រោយសូមបន្តទៀតបងអញ្ចឹងតកតងទៅនឹង Cosen ខ្ញុំសុំទោសផងដោយសារតែនេះ slide នេះខ្ញុំអត់បានបដូរឆ្នាំមុនយើងប្រើ National Institute of Technology ក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះគេដូរទៅ College of Technology វិញដូចខ្ញុំបានបង្ហាញមុននឹងអញ្ចឹងគឺមុខវិជ្ជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅមើលនៅក្នុង home page បានដូចគ្នាមុខវិជ្ជាគឺមានច្រើនជាងនឹងតែអានេះខ្ញុំគ្រាន់ដាក់ធូរទេសូម next slide Recording in progress អញ្ចឹងតកតងទៅនឹងខាង college នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុងនឹងដូចគ្នាហើយទៅ download file ដូចគ្នាសូម next slide អញ្ចឹងយើងខាង college គឺយើងបែងចែកជា2គឺ C1 ហើយនិង C2 អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមាននៅក្នុង C1 download form C1 យកមក C2 គឺ download form C2 យកមកអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងក៏យើងមានតែសេដែរថា C1 តើតើទៅនឹងអីគេ C2 ទៅនឹងអីគេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអានសិនណាចាអញ្ចឹងសូមបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងបិទរូបថតបិទអីដូចថ្នាក់ research ដូចគ្នាហើយ academic internship គឺដូចទៅនឹងខាង under ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែថ្នាក់ college នេះគឺបងអូនទី11ក៏គាត់អាច apply បានដែរអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ត្រូវដាក់transcript ទី11ហ្នឹងគាត់រៀនដល់ឆមាសទីម៉ានគាត់ដាក់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងមកពីទី10មកអញ្ចឹងណាចាសូម next slide អញ្ចឹង tick ដូចគ្នានៅពេលដែលយើងឯកសារហ្នឹងគ្រប់អត់ application form សភៅស្ថានគិតពី high school ហើយនឹងបិទរូបថតនៅក្នុង application form មួយ page ចុងក្រោយមិញហ្នឹងសូម next slide អញ្ចឹងចូលដល់បន្តទៀតគឺ specialize គឺដូចគ្នាមុខវិជ្ជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅមើលនៅក្នុងនិយាយទៅចូលទៅwebsite មិញហ្នឹងគឺគេមានដាក់ឲ្យ key subject ដែលយើងអាចធ្វើបានអីចឹងទៅហើយមុខវិជ្ជាគឺយើងរៀនជាភាសាជប៉ុនដូចគ្នានិយាយទៅគ្រប់ទាំងអស់គឺសិក្សាជាភាសាជប៉ុនសម្រាប់ថ្នាក់ UCS ហ្នឹងសូម next slide បងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅ specialize college ហ្នឹងនៅក្នុង website ហ្នឹងឃើញចូលទៅដល់ឃើញមាន application form ហើយអញ្ចឹងដោយសារ S គឺយើងអត់បែងចែកទេមានតែមួយហ្នឹងទេអញ្ចឹង form គឺអត់ញ៉ៃទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច download ហ្នឹងហើយបំពេញហើយរើសមុខវិជ្ជាដែលយើងសូម next slide បងឬមុខវិជ្ជាដែលយើងចង់ទៅសិក្សាបានអញ្ចឹងយើងគ្លីកទៅយើងពេញមកបិទរូបថតហើយ check អីអញ្ចឹងដូចគ្នាសូម next slide ទៀត
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង transcript គឺដូចគ្នាគឺដូចថ្នាក់ទៅនឹង undergraduate college ហើយនឹងដូចគ្នានិយាយទៅ3ហ្នឹងគឺដូចគ្នារៀនចប់ធម្មតារៀនបានធម្មតាយើងដាក់តែប៉ុណ្្នឹងហើយចុងក្រោយគឺយើង final check ឯកសារហ្នឹងគឺយើងគ្រប់នៅមាន application form នៅមានស្ពើសារគិរិតពីខាងសាលានៅដោយសារតែសាលាខ្លះគឺគាត់អត់នេះស្ពើសារគិរិតទេគឺគាត់ចេញឲ្យកូនសិស្សជា transcript ជាងយើងដាក់ transcript ហ្នឹងមកអាហ្នឹងអត់អីទេដូចគ្នាហើយយើងបានបិទ ID card ឬក៏ student card ឬក៏ passport នៅក្នុង application form ហ្នឹងហើយតែប៉ុណ្្នឹង final check ហើយគឺយើងអាចយកមកដាក់បានអញ្ចឹងតកតងទៅនឹង process នៃបោះ3 category ហ្នឹងចឹងឥឡូវយើងកំពុងឲ្យបើកឲ្យដាក់ពាក្យរហូតដល់ថ្ងៃទី22ខែ5អញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាជាប់ shortlist អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានឈ្មោះទៅប្រឡងថ្ងៃ14ខែមិថុនានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញហើយបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាជាប់យើងនឹងមានអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមក interview នៅសានទូជប៉ុនសម្រាប់ថ្នាក់ undergraduate គឺនឹងសម្ភាសថ្ងៃទី6 college គឺថ្ងៃទី8ហើយនិង specialize គឺថ្ងៃទី10ក៏ប៉ុន្តែអានេះយើងគ្រាន់ដាក់សិនទេយើងអាចនឹងមានការប្រែប្រួលបន្តិចបន្តួចដែរតើតើទៅនឹងថ្ងៃ interview ហើយនៅពេលដែលយើងជាប់ interview ហើយខាងសានទូជប៉ុននឹង recommend ឈ្មោះយើងទៅក្រសួងអប់រំជប៉ុនហើយពេលហ្នឹងយើងនឹងរៀបfollow up កូនសិស្សឲ្យរៀបចំឯកសារតង់ទី2សម្រាប់ដាក់ហើយសម្រាប់ final result វិញគឺនឹងចេញក្នុងខែធ្នូហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាជាប់យើងនឹងទៅសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុននៅចេញទៅខែ4ហ្នឹងគឺដោយកូនសិស្សដែលគាត់3 category ហ្នឹងគឺគាត់ទៅចេញទៅប្រហែលខ្ទង់3អាទិត្យមុននេះឯង So next slide អញ្ចឹងតកតងទៅនឹងមុខវិជ្ជាប្រឡងក៏យើងមានដាក់នៅ home page ដូចគ្នាដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅមើលបានវាប្រឡងទៅតាម category ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនឹងមុខវិជ្ជាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាយកសូមបន្តទៀតចឹងមុខវិជ្ជាប្រឡងទាំងអស់គឺយើងធ្វើឡើងជាភាសាអង់គ្លេសលើកលែងតែមុខវិជ្ជាភាសាជប៉ុនទេអញ្ចឹងតែសញ្ញាបត្រជប៉ុនឬក៏សញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេសគឺយើងអត់ទាមទារទេបើសិនជាមានក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់បានដែរហើយបើសិនជាអ្នកខ្លះគាត់ដូចថ្នាក់ research អីចឹងគាត់ចង់ទៅ research ជាភាសាជប៉ុនអីគាត់អាចប្រឡងយកភាសាជប៉ុនឲ្យយើងបានខ្ពស់ហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹង key subject នៃបន្ទុកប្រឡងរបស់យើងហ្នឹងបើសិនជាយើងទៅខាងយើងចង់ទៅរៀនពេទ្យអីចឹងគេ subject អាហ្នឹង focus ទៅជាងគេគឺខាងជីវៈអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអាចព្យាយាមធ្វើអាហ្នឹងឲ្យបានបន្ទុកល្អច្រើនទៅអញ្ចឹងដូចខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជាប់ស្ថានទូតជប៉ុននឹង recommend ឈ្មោះយើងទៅខាងក្រសួងអប់រំនៅប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹងពេលហ្នឹងឯងគឺកូនសិស្សលទ្ធផលរបស់កូនសិស្សទាំងអស់គឺនឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយបណ្ដាបេក្ខជនមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែលទទួលបានមិត្តដូចគ្នាហើយបានចេញ final selection ហ្នឹងអញ្ចឹងមកន័យឲ្យយើងជាប់តាំងនៅខ្មែរមកតាំងហើយយើងត្រូវទៅប្រកួតប្រជែងនៅតាំងជាមួយសិស្សបណ្ដាប្រទេសផ្សេងមកតាំងទៀតអញ្ចឹង QR នេះគឺ link សម្រាប់មុខវិជ្ជាប្រឡងចាស់ៗនៅក្នុង website នឹងមានដូចគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅមើលបានធ្វើបានតកតងទៅនឹងគណិតរូបគីមីជីវៈអីតើគេរបៀបប្រឡងហ្នឹងបែបម៉េចអីអញ្ចឹងណាសូម next slide អញ្ចឹងពីខ្ញុំទៅគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងទូបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចង្អល់អីអាច mail មកសួរបានហើយតកតងទៅនឹង mail ដោយសារតែការដាក់ពាក្យគឺកូនសិស្សគឺគាត់ apply ច្រើនសំណួរក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងយើងអាចនឹងធ្វើការឆ្លើយតបរៀងយឺតយ៉ាវតិចព្រោះដោយសារតែអាការ response ហ្នឹងវាយើងមានការងារដែលត្រូវធ្វើច្រើនដែរអញ្ចឹងឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទេមកឬក៏អាចឆាតសួរខាង object ក៏បានសួរខាងស្ថានទូតក៏បានដែរឬក៏មកផ្ទាល់ក៏បានតាម email អីក៏បានដែរហើយមួយវិញទៀតតកតងទៅនឹងមិញអ្នកខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទូតកតងទៅនឹង application form អីខ្ទង់ប្រហែលជាថ្ងៃហ្នឹងឬក៏ស្អែកឬក៏ខាងស្អែកអីអញ្ចឹងខាងស្ថានទូតជប៉ុននឹងផុសវីដេអូមួយតកតងទៅនឹងរបៀបដាក់ពាក្យបានន័យថាពេលអ្នកទាំងអស់គ្នារៀបចំឯកសារគ្រប់អស់ហើយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាយកមកដាក់ដល់របៀបណាអីអញ្ចឹងសូមតាមដាន page របស់ស្ថានទូតជប៉ុនណាសូមមើលវីដេអូនឹងទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យខុសនៅពេលដែលយើងមកដាក់ពាក្យចាអញ្ចឹងពីខ្ញុំទៅមានប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាសំណួរអីអាចសួរទៅ session ចុងក្រោយបានសូមអរគុណគុណថាជាដែលបានចែករំលែកនៅព័ត៌មានអភិជាmaterial របស់យើងចឹងជាបន្តទៀតសូមអញ្ជើញលោកទីលំហុកដែលជានិស្សិតវិទ្យាគមន៍ដើម្បីឲ្យចែករំលែកបទពិសោធន៍ទៅអ្នកគ្រូរបស់យើងចឹងទេបាទអរគុណចឹងជាបឋមខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់ក្រុមការងារ OCHEC ក៏ដូចជាស្ថាប័ន OCHEC និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទៀតមានស្ថានទូត
ដែលចូលរួមមកចែកម្លែកបទពិការដាក់ពាក្យក៏ដូចជារបៀបនៃការដាក់អាហារូបករណ៍ដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំសូមណែនាំខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំឈ្មោះទិវេងហុកហើយខ្ញុំជានិស្សិតចែកលេខអាហារូបករណ៍មិត្តឆ្នាំ2026ហើយខ្ញុំនឹងទៅសិក្សា research ទៅលើទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Sofia ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមតែម្ដងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាហារូបករណ៍មិត្តដូចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាអាហារូបករណ៍មិត្តជាអាហារូបករណ៍មួយដែលមានកិត្យានុភាពហើយផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងអាហារូបករណ៍មិត្តវាមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងខ្លាំងអញ្ចឹងក្នុងន័យហ្នឹងគឺចំណុចសំខាន់ទីមួយគឺបន្ទុករបស់យើងมันកំណត់ថាយើងដាក់នៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់ research student ឬក៏ undergraduate student ឬក៏ college specialize ដែលមាន RUCS មុនហ្នឹង4 category មុនហ្នឹងគឺចាំបាច់សំខាន់បំផុតគឺបន្ទុកនៅសាលាយើងទោះបីជាយើងគិតថាវាមិនចាំបាច់ណាស់ណាតែវានៅតែចាំបាច់អញ្ចឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបន្ទុករបស់យើងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានបន្ទុកល្អហើយក្នុងន័យនេះដែរខ្ញុំនិយាយជារួមជាទូទៅដោយ slide បន្ទាប់ខ្ញុំនឹងផ្ដោតទៅលើ research ដោយសារខាង research អាចជាខុសផ្លែកពី3 category 3ផ្នែកទៀតដែលផ្នែក UCS ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាសាជប៉ុនអញ្ចឹងភាសាជប៉ុនมันកំណត់ថាត្រូវតែចេះភាសាជប៉ុនទេព្រោះអ្នកជាប់ភាគច្រើនរៀនជប៉ុនពី0មកដូចគ្នាប៉ុន្តែបើយើងចេះជប៉ុនខ្លះវាជាចំណុចល្អមួយជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយអញ្ចឹងបើជារួមថាឲ្យចាំបាច់ត្រូវតែចេះមិនទេប៉ុន្តែបើយើងចេះក៏វាជា surplus មួយជាចំណុចប្រសើរមួយហើយក្នុងនឹងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដាក់ពាក្យខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យដាក់ទោះបីតែពេលខ្លះយើងដាក់ទៅយើងគិតថាយើងធ្វើអត់បានឬក៏ធ្វើមិនសូវបានល្អមិនសូវប្រសើរយ៉ាងហោចណាស់យើងបានព្យាយាមធ្វើវាអញ្ចឹងយើងយល់បែបបត់យើងអាចថាជាការត្រៀមលក្ខណៈមួយហើយបើក្នុងករណីឆ្នាំហ្នឹងយើងធ្វើអត់បានប្រសើរយើងអាចព្យាយាមម្ដងទៀតនៅឆ្នាំក្រោយព្រោះតាមបទពិសោធន៍កន្លងមកមានអ្នកខ្លះដាក់ពី3ដងទៅបានជាប់អ្នកខ្លះដាក់2ដងអ្នកខ្លះសំណាងល្អក៏ដាក់ម្ដងទៅជាប់អញ្ចឹងវាមិនកំណត់ថាដាក់ម្ដងជាប់ 100% ប៉ុន្តែបើយើងព្យាយាមអស់លទ្ធភាពហើយបើយើងដាក់ទៅជាប់អាហ្នឹងក៏ជាចំណុចប្រសើរមួយដែរហើយដោយខាង scholarship advisor ទីប្រឹក្សាអាហារូបករណ៍គាត់បានណែនាំមុននឹងដែរគឺអាន application form ក៏ដូចជា guideline information ផ្សេងៗហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងអានឲ្យច្បាស់អានឲ្យយល់ហើយយើងដាក់ឯកសារឲ្យត្រូវកុំឲ្យខុសព្រោះការរៀបចំឯកសារហ្នឹងជាដំណាក់កាលដំបូងខាងស្ថានទូតគាត់បានជួយសម្របសម្រួលច្រើនអាចដូចដែលគាត់បានណែនាំមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺព្យាយាមអស់ឲ្យសល់ឯកសារតែខ្លី2-3ទេបើតាមបែបបទផុសមិត្តហ្មងគឺច្រើនអញ្ចឹងក្នុងន័យហ្នឹងយើងព្យាយាមត្រូវយើងត្រូវដឹងខ្លួនឯងថាយើងចង់ដាក់ផ្នែកណាហើយឯកសារទាមទារមានអីខ្លះហើយក្នុងហ្នឹងមានអីខ្លះយើងត្រូវត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺ do your best យើងធ្វើអស់ពីលទ្ធភាពអញ្ចឹងសូម្បីតែការរៀបចំដាក់ឯកសារក៏ទាមទារយើងរៀបចំឲ្យបានល្អិតល្អន់ហ្មត់ចត់ដែរព្រោះបើយើងរៀបចំបានប្រសើរអញ្ចឹងវាដំណាក់កាលបន្តទៀតយើងក៏អាចត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ទទួលយកអាហារូបករណ៍នឹងដែរព្រោះពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលគឺវាទាមទារយើងថា well prepare រៀបចំឲ្យបានប្រសើរហើយនៅក្នុងហ្នឹងមាន4ដំណាក់កាលធំទី1គឺការដាក់ពាក្យហ្នឹងហើយទី2គឺការប្រឡងទៅសេហើយប្រឡងទៅសេដោយទីប្រឹក្សាអាហារូបករណ៍គាត់បានណែនាំមុននឹងដែរយើងត្រូវត្រៀមហើយយើងអាចយកវាសារប្រឡងការពីមុនដែលមាននៅលើ QR code មកហ្នឹងឬក៏ link ហ្នឹងយើងអាចទៅស្វែងរកហើយ download យកមករៀនធ្វើទៅមានចម្លើយមានអីចឹងយើងអាចធ្វើឲ្យផ្ទៀងហើយព្យាយាមផ្ដោតទៅលើ key subject ឬក៏មុខវិជ្ជាគោលហើយបើអាចយើងផ្ដោតមុខវិជ្ជាឲ្យបានទូលំទូលាយមានគណិតគីមីឬក៏
ផ្នែកសម្រាប់ជាសាស្ត្រពិតហើយជាសាស្ត្រសង្គមយើងអាចឆែកមើលបន្ថែមនៅក្នុងហ្នឹងមានភាសាមានអីច្បាស់ហើយអញ្ចឹងពេលប្រឡងរួចដល់វគ្គសម្ភាសន៍អញ្ចឹងបើយើងឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលប្រឡងរួចហើយមានន័យថាយើងឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលធំមួយឯងប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ផុតទេណានៅសង្វគ្គសម្ភាសន៍មួយទៀតអញ្ចឹងការសម្ភាសន៍ពេលហ្នឹងគឺឯកចំពោះឯកសារតម្រូវគឺមានច្រើនអាចសម្រាប់ research អាចជាង demanding តម្រូវការច្រើនអញ្ចឹងការសម្ភាសន៍ហ្នឹងយើងជាទូទៅអាចនិយាយបានថាយើងចង់ទៅជប៉ុនអញ្ចឹងគេនឹងសួរយើងថាមូលហេតុអីយើងចង់ទៅជប៉ុនឬក៏អ្វីដែលជាចំណុចចាប់អារម្មណ៍របស់យើងចំពោះជប៉ុនអញ្ចឹងយើងមានច្រើននៅក្នុងហ្នឹងហើយពេលខ្លះគេអាចសួរសំណួរប្លែកៗគាត់ថាបានអាចថាប្រទេសជប៉ុនមានគ្រោះធម្មជាតិច្រើនមិនក៏យើងចង់ទៅជប៉ុនឬក៏អីចឹងក៏អាចថាជាសំណួរមួយដែរប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាគណៈកម្មការគាត់នឹងសួរសំណួរអ្វីប៉ុន្តែអាចនឹងមានអញ្ចឹងដល់ដំណាក់កាលសម្ភាសន៍ខ្ញុំគិតថាសម្រាប់បងប្អូនឬក៏បងប្អូនដែលនឹងដាក់ពាក្យគួរផ្ដោតទៅលើវគ្គប្រឡងទៅសេមុនជាបឋមគឺការដាក់ពាក្យយើងដាក់ពាក្យត្រឹមត្រូវសពគ្រប់ហើយគឺប្រឡងទៅសេសម្ភាសគឺមកតាមក្រោយបើយើងប្រឡងទៅសេនឹងជាប់នឹងយើងអាចចាប់ផ្ដោតទៅលើវគ្គសម្ភាសហើយពេលយើងសម្ភាសហើយនឹងដល់ដំណាក់កាលបន្ទាប់ទៀតគឺយើងរៀបចំឯកសារចុងក្រោយហើយយើងឈ្មោះយើងត្រូវបានបញ្ជូនដោយស្ថានទូតទៅកាន់ក្រសួងអប់រំជប៉ុនហើយក្រសួងអប់រំជប៉ុនគាត់នឹងធ្វើការជ្រើសរើសម្ដងទៀតចឹងក្នុងមួយដំណាក់កាលគឺមានរយៈពេលយូរហើយមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងចឹងសូមត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានរួចរាល់ធ្វើឲ្យមានន័យថាយើងបានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយយើងធ្វើអស់លទ្ធភាពគេថា do your best ហើយធ្វើយ៉ាងណាទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺយើងកុំបោះបង់ព្រោះបើយើងអត់សាកល្បងទេយើងអត់ដឹងថាអាចទៅដល់ប៉ុណ្ណាដែរបាទសូមឆ្លើយបន្ទាប់ទៀតចឹងslide នេះខ្ញុំដោតទៅលើ research student ទេគឺថ្នាក់ស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងអ្នកដែលមានបំណងចង់ដាក់ផ្នែក research student ព្រោះ research student យើងអាចនិយាយបានថាវាទូលំទូលាយវាមិនកំណត់ថាកម្រិត master PhD ឬក៏ professional graduate អីទេគឺក្តោបរួមទាំងអស់ហើយឬក៏អាច include research នឹងមកវិញដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ការដាក់ពាក្យសំខាន់ជាងគេថា almost everything សឹងតែទាំងមូលសម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យថ្នាក់ research គឺ research proposal នឹងឯងព្រោះ research proposal សំខាន់ដោយសារតែ research proposal គឺជាអ្វីដែលយើងនឹងគ្រោងទៅរៀននៅប្រទេសជប៉ុនទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងវាជាចំណុចមួយដែលកំណត់គោលដៅរបស់យើងហើយជាទូទៅ research proposal របស់យើងគួរតែធ្វើក្នុងទៅលើជំនាញឬមុខជាដែលយើងបានសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យព្រោះវាយើងមានចំណេះដឹងគោលមានចំណេះដឹងគ្រឹះស្រាប់យើងបើយើងធ្វើ research អ្វីដែលផ្សេងពីហ្នឹងវាអាចពិបាកក្នុងការ convince គណៈកម្មការក្នុងការ convince គ្រូដឹកនាំអញ្ចឹងវាអាចមានការពិបាកច្រើនអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺ research proposal របស់យើងហើយមួយវិញទៀតយើងត្រូវដឹងថាមូលហេតុអីបានយើងចង់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅប្រទេសជប៉ុនហើយយើងជ្រើសរើសប្រធានបទហ្នឹងឬក៏អាចនិយាយបានថាតើអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់ក៏ដូចជាផលដែលចេញពី research ហ្នឹងមកវិញព្រោះជាទូទៅ research តែដែលយើងរំពឹងថាចង់បានអីចេញពីក្នុងហ្នឹងមកវិញហើយពេលខ្លះ research ហ្នឹងធ្វើនៅប្រទេសជប៉ុនអត់ត្រូវទេប៉ុន្តែមូលហេតុអីបានយើងជ្រើសរើសប្រទេសជប៉ុនឬក៏យើងជ្រើសរើសធានបទហ្នឹងធ្វើនៅប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹងយើងអាចទៅស្វែងរកទៅស្វែងយល់បន្ថែមទៀតអំពីចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះពេលខ្លះវាអាចមានច្រើនហើយវាអាចខុសគ្នាទៅតាមមនុស្សម្នាក់ៗអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលនីមួយៗហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអានអញ្ចឹងអានឲ្យបានច្រើនសូម្បីតែការដាក់ពាក្យហ្នឹងក៏ទាមទារយើងត្រូវអានដែរថាក្នុង guideline ក្នុងសេចក្តីណែនាំគេមានណែនាំឲ្យគេខ្លះហើយក្នុងហ្នឹងការវិភាគគេមានប្រឡងនៅពេលណាម៉ោងណាបែបបទរបៀបណាហើយការទាញយកឯកសារនានាហ្នឹងគឺទាញយកមកពីណា
អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគេមានសរសេរអស់ហើយគ្រាន់ថាពេលខ្លះយើងអត់បានអានលម្អិតយើងអត់បានផ្ដោតឬក៏ពេលខ្លះឃើញទៅច្រើនពេកតែចំពោះថាបើយើងចង់ដាក់ហារូបករណ៍យើងជាអត់ថតទេយើងត្រូវអានឲ្យយល់ថាគេលក្ខខណ្ឌរបស់គេមានអ្វីខ្លះហើយគេចង់បានអ្វីខ្លះអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ទាំងអស់ហើយមិនថាមិនចាំបាច់ថាគ្រប់ផ្នែកទេផ្នែកដែលយើងដាក់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវស្គាល់ផ្នែកហ្នឹងឲ្យច្បាស់ខ្ញុំគិតថាអាចគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងมันសំដៅថាតធ្វើ research ទេទើបទាមទារការអានសូម្បីតែការដាក់ពាក្យធម្មតាសាមញ្ញក៏ត្រូវការអានដែរអញ្ចឹងយើងអានឲ្យបានច្រើនហើយយើងយល់ហើយបន្ទាប់ទៀតចំណុចតគឺ don't wait for perfection អញ្ចឹងកុំរងចាំភាពឥតខ្ចោះចាំយើងដាក់ថាអូខ្ញុំឥឡូវមើលទៅដាក់អត់ទាន់បានទេខ្ញុំអត់ហ៊ានដាក់ទេខ្លាចដាក់ទៅធ្លាក់ឬក៏យ៉ាងណាឬក៏ research proposal បើខ្ញុំមើលទៅសេមិនសូវបានប្រសើរទេមិនហ៊ានដាក់ទេព្រោះដាក់ទៅមិនដឹងជាយ៉ាងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងបើយើងរងចាំថាចាំតែឥតខ្ចោះចាំដាក់គឺអត់អាចកាត់ឡើងអញ្ចឹងបើយើងគិតថាយើងធ្វើមិនបានប្រសើរចំណុចណាអញ្ចឹងយើងត្រូវអភិវឌ្ឍបន្ថែមចំណុចហ្នឹងក្នុងករណី research proposal យើងមិនប្រសើរអញ្ចឹងយើងអាចទៅស្វែងរកគ្រូឬក៏សិស្សបងឲ្យគាត់ជួយណែនាំបន្ថែមទាក់ទងទៅនឹងគម្រោងស្រាវជ្រាវរបស់យើងបន្ថែមទៀតហើយទោះយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងដាក់ឬក៏អត់ដាក់គឺពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាស្ដាយអត់បានដាក់ពាក្យដល់ពេលយើងដាក់ពាក្យឲ្យអត់ជាប់យើងមានអារម្មណ៍ថាយើងស្ដាយអត់បានខំប្រឹងព្យាយាមមកអស់អញ្ចឹងអាហ្នឹងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងទៅស្វែងយល់ឆ្លោះអញ្ចឹងពីខ្លួនឯងបានច្រើនហើយយើងព្យាយាមធ្វើវាអស់លទ្ធភាពទៅខ្ញុំជឿថាគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាសិតតែមានគេហៅថា potential ចឹងអាហ្នឹងតែគ្រាន់ថាទៀមទាពេលវេលាទៀមទាការវឹកហាត់ច្រើនហើយទៀមទាការអត់ធ្មត់ដែរហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញគឺកុំរងចាំថាតើតើឥតខ្ចោះចាំយើងធ្វើវាព្រោះពេលខ្លះទោះបីតែពេលដែលយើងគិតថាពេលដែលយើងត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់តែពេលនោះមានរឿងអីផ្សេងចូលមកក្នុងជីវិតយើងក្នុងពេលហ្នឹងឬក៏អីយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រៀមលក្ខណៈហើយក្នុងនឹងដែរចំពោះ research recommendation letter ឬក៏លិខិតឧទ្ទិសនាមពីសាស្ត្រាចារ្យដែលយើងរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យឬក៏គ្រូគឺសំខាន់ទៅលើឯកសាររបស់យើងដែរតែក្នុងន័យនេះគឺជា step បន្ទាប់ហើយក្រៅពីហ្នឹងដែរមួយនៅសារក្នុងនេះខ្ញុំអត់បានបញ្ជាក់តែខ្ញុំឃើញទីប្រឹក្សាហារូបករណ៍គាត់បានណែនាំដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាសាអញ្ចឹងចំពោះអ្នកទៅរៀន research អាច research ជាអង់គ្លេសក៏បាន research ជាជប៉ុនក៏បានអាហ្នឹងអាស្រ័យហើយស្កលវិទ្យាល័យខ្លះវាមានលក្ខណៈថា entire course ឬក៏ថ្នាក់ទាំងមូលហ្នឹងគឺជាអង់គ្លេសយើងសិក្សាជាអង់គ្លេសទាំងមូលតែម្ដងតែគ្រាន់ថាបើយើងចេះភាសាជប៉ុនអញ្ចឹងជីវភាពចាំថ្ងៃយើងរស់នៅប្រទេសជប៉ុនវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលហើយមួយវិញទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្វែងរកសាលាក៏ដូចជាគ្រូដឹកនាំហ្នឹងទាមទារសាលាខ្លះគេទាមទារ IELTS សាលាខ្លះគេទាមទារ JLPT សម្រាប់ភាសាជប៉ុនឬក៏ IELTS សម្រាប់ភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងអាហ្នឹងពេលប្រឡងពេលអីយើងអត់ចាំបាច់មានប៉ុន្តែពេលដែលយើងស្វែងរកគ្រូដឹកនាំឬក៏សាស្ត្រាចារ្យដើម្បីដឹកនាំគម្រោងស្រាវជ្រាវរបស់យើងសាលាខ្លះគេទាមទារអញ្ចឹងវាដោយសាលាដែរវាមិនសំដៅលើគ្រប់សាកលវិទ្យាល័យទាំងអស់ទេអញ្ចឹងសួរថាចាំបាច់អត់ថាមិនទេអ្វីដែលសំខាន់ពេលដែលយើងដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងអញ្ចឹងមានថា step by step យើងអាចធ្វើវា step by step ហើយយើងដល់ពេលហ្នឹងយើងអាចប្រឡង IELTS ក៏បានឬក៏យើងមានស្រាប់ដាក់ក៏បានឬក៏ពេលខ្លះគ្រូខ្លះគាត់អាចពេលយើងដាក់ទៅខាងសាលាគាត់មើលមកថាអូខេយើងអាចទៅសិក្សាជាភាសាអង់គ្លេសឬភាសាជប៉ុនបានមិនចាំបាច់មាន IELTS ឬក៏ជា LPT ដើម្បីបញ្ជាក់ហ្នឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងវា case by case ខ្ញុំតាមករណីមួយហើយចំណុចចុងក្រោយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងAI tool ចឹង AI ឥឡូវដោយសារបច្ចេកវិទ្យាឥឡូវមានការអភិវឌ្ឍជឿនលឿនខ្លាំងហើយខ្ញុំជឿថាភាគច្រើននៃទាំងអស់គ្នាគឺប្រើ AI គ្រាន់ថាយើងប្រើ AI ក្នុងន័យនេះគឺយើងប្រើ AI កុំឲ្យ AI ប្រើវិញ
ក្នុងលក្ខណៈហ្នឹងហើយតកតងទៅនឹងក្នុងហ្នឹងដែរដោយសារតែកន្លែងនេះខ្ញុំសម្ដៅទៅលើ research student អញ្ចឹងពេលខ្លះយើងដាក់ research proposal មកយើងដាក់ AI generate ក៏វាមិនកើតដែរព្រោះ research proposal យើងគឺយើងចង់ធ្វើអីគេយើងអាចឲ្យ AI ជួយផ្ដល់ជាគំនិតឬក៏ផ្ដល់ជាអីឬក៏ឆែកពាក្យឆែកវេយ្យាករណ៍អីបានប៉ុន្តែយើងអាចឲ្យ AI គិតជំនួសយើងព្រោះយើងជាអ្នកគិតទៅដែរគាត់ហើយពេលខ្លះយើងគិតហើយយើងចង់challenge មួយ AI ឬក៏អីយើងអាចដាក់បញ្ចូលក្នុងហ្នឹងបានតែកុំឲ្យ AI គិតជំនួសយើងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងជាចំណុចមួយសម្រាប់ research student ហើយជារួមខ្ញុំសរុបសេចក្តីជារួមជាខ្លីមកវិញមានន័យថាយើងព្យាយាមឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពហើយយើងត្រៀមលក្ខណៈឲ្យរួចរាល់ហើយបើលទ្ធផលយ៉ាងណាអាហ្នឹងគឺការខំប្រឹងរបស់យើងហើយបានបង្ហាញចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំសូមចប់ត្រឹមប៉ុណ្នេះដោយសារខ្ញុំពេលវេលាខ្លីដែរហើយខ្ញុំព្យាយាមសម្រួលខ្លីយកទៅបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងដោយសារតែពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ពាក្យអីគឺមាននៅក្នុង guideline មាននៅក្នុងwebsite អស់ហើយចឹងអាចចំណាយពេលអានបន្ថែមបានបាទចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្នេះហើយបើថាមានសំណួរអីអាចនៅសួរនៅ Q&A session បាទអរគុណប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាសម្រាប់ការចែករំលែកព័ត៌មានក្បោះក្បាយយោងទៅអ្នកចូលរួមរបស់យើងក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអរគុណខ្ញុំបន្តទៀតខ្ញុំសូមអញ្ជើញតំណាងពីការិយាល័យ OJIC ដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញតទៅនឹងព័ត៌មានទូទៅអំពីការសិក្សានៅទីក្រុងអញ្ជើញ ចាអរគុណអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានដឹងព័ត៌មានពីការដាក់អាហារូបករណ៍មិនក៏ដូចជាអ្វីហុកសានគាត់បានចែករំលែកពីការត្រៀមខ្លួននៅក្នុងដាក់ផ្នែក research student អញ្ចឹងយើងមកមើលពីព័ត៌មានទូទៅពីការទៅសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនវិញម្ដងចឹងចំពោះ OJIC យើងបានមកពីពាក្យកាត់ថា Okayama University Japan Educational Information Center ដែលគឺជាគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលគាត់ផ្ដល់ភារកិច្ចឲ្យសាកលវិទ្យាល័យ Okayama ក្នុងការដំណើរការគម្រោង Global Network Project to Promote Study in Japan សម្រាប់តំបន់អាស៊ានជាក់ស្ដែងគម្រោងរបស់យើងគឺមានតាំងពីឆ្នាំ2019មកម្ល៉េះហើយយើងបានចប់គម្រោងទី1នៅឆ្នាំ2024ខែ3ដោយសារតែទទួលបានលទ្ធផលល្អមានសិស្សមកពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានគាត់ទៅរៀននៅប្រទេសជប៉ុនច្រើនអញ្ចឹងហើយខាងសាកលវិទ្យាល័យក៏បន្តទទួលភារកិច្ចបន្តគម្រោងបន្តមកទៀតដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតគឺចាប់ពីឆ្នាំ2024ខែ4ដល់ឆ្នាំ2029ខែ3ចឹងចំពោះព័ត៌មានអំពីគម្រោងStudy in Japan អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆែកនៅក្នុង home page ផ្ទាល់ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញទៅលើអេក្រង់នេះហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺខាង OJIC ភ្នំពេញ Office គឺយើងមាន home page 3មាននៅក្នុង Facebook page Instagram ហើយនិង Telegram ដែលជាទូទៅយើងផុសព័ត៌មានពីសាកលវិទ្យាល័យនិងអាហារូបករណ៍ចឹងខ្ញុំចូលមកដល់ព័ត៌មានពីការទៅសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនចំពោះសិស្សខ្មែរពេលដែលគាត់រៀនចប់វិទ្យាល័យហើយគឺគាត់អាចទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនដែលក្នុងនោះគាត់មានជម្រើស4ទី1គឺគាត់អាចទៅសិក្សានៅសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស3ឆ្នាំថ្នាក់បញ្ញាបត្ររង2ឆ្នាំថ្នាក់បញ្ញាបត្រ4ឆ្នាំហើយនិងសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ2ឆ្នាំចំពោះអ្នកដែលគាត់ចង់ទៅសិក្សានៅថ្នាក់បញ្ញាបត្រគឺតម្រូវឲ្យគាត់រៀនចប់12ឆ្នាំហើយក្នុងនោះគឺគាត់ត្រូវមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅហើយសិស្សដែលគាត់រៀននៅសាលាអន្តរជាតិគឺគាត់អាចយកសញ្ញាបត្រដូចជា GCE A level ឬក៏ IB ជំនួសឲ្យសញ្ញាបត្របដិបបានចឹងចំពោះគម្រោងនៃការទៅរៀននៅជប៉ុនហ្នឹងទី1គឺយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាយពេលពី1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំក្នុងការស្វែងរកសាលាក៏ដូចជាពិនិត្យទៅលើវគ្គសិក្សានិងពិនិត្យទៅលើលក្ខខណ្ឌដាក់ពាក្យរបស់សាកលវិទ្យាល័យនីមួយៗហើយចំណុចទី2គឺសមត្ថភាពភាសាវាអាស្រ័យថាតើយើងចង់ទៅរៀនជាភាសាអីគេជាភាសាជប៉ុនឬក៏ភាសាអង់គ្លេសចំណុចទី3តកតងជាមួយឯកសារដាក់ពាក្យជាទូទៅគឺតម្រូវឲ្យយើងដាក់ដូចជា transcript ហើយនិងសញ្ញាបត្របញ្ចប់ការសិក្សារបស់យើងហើយមានសាលាខ្លះទៀតគឺគេតម្រូវឲ្យយើងដាក់បន្ទុក EJU ជាដើមទៅហើយក្រៅពីហ្នឹងសាលាខ្លះដែលគាត់
សិស្សដែលគាត់ភាគច្រើនទៅរៀនខាងផ្នែកវិស្វកម្មឬក៏ IT គាត់ត្រូវមាន standardized test ដែលក្នុងនោះវាមានដូចជា ACT ឬក៏ SAT ជាដើមបន្ទាប់ពីយើងប្រមូលព័ត៌មានពីសាលាក៏ដូចជារៀបចំឯកសារហើយគឺយើងអាចធ្វើការដាក់ពាក្យ online ហើយនឹងសម្ភាសន៍ online ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យផ្ទាល់ចំពោះលក្ខខណ្ឌថ្នាក់ក្រៅឧត្តមសិក្សា Master គឺតម្រូវឲ្យយើងរៀនចប់រយៈពេល16ឆ្នាំនៅខ្មែរហើយទី2សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ទៅរៀនថ្នាក់បណ្ឌិតគឺគាត់ត្រូវចប់ថ្នាក់ Master អញ្ចឹងសរុបទាំងអស់18ឆ្នាំចំពោះលក្ខខណ្ឌដាក់ពាក្យទៅវិញគឺដូចគ្នាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាខុសគ្នាត្រង់មួយចំណុចទេគឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទៅរៀន Master ឬក៏ PhD គឺគាត់ត្រូវមាន research plan ហើយក្នុងនោះគឺគាត់ត្រូវចំណាយពេលក្នុងការស្វែងរកសាស្ត្រាចារ្យដឹកនាំការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់នៅប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹងការស្វែងរកនោះគឺត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងច្រើនដែរអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនមុនរៀងយូរអញ្ចឹងដើម្បីស្វែងរកសាស្ត្រាចារ្យដឹកនាំការស្រាវជ្រាវអ្នកទាំងអស់គ្នាមានជម្រើស4ទី1គឺយើងអាចទទួលបានការណែនាំពីគ្រូរបស់យើងឬក៏សិស្សឈ្មោះដែលគាត់ធ្លាប់ទៅរៀននៅជប៉ុនឲ្យគាត់ជួយណែនាំគ្រូនៅជប៉ុនឲ្យយើងទី2គឺយើងអាចស្វែងរកបានតាមរយៈអត្ថបទស្រាវជ្រាវដែលបានចុះផ្សាយហើយទី3ហ្នឹងគឺការចូលរួមសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិឬក៏ការចូលរួមសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិនិងការធ្វើបទបង្ហាញជាទូទៅចឹងទៅនិងចំណុចចុងក្រោយគេគឺយើងអាចធ្វើការស្វែងរកបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលក្នុងហ្នឹងគឺមាន3យើងអាចស្វែងរកតាម homepage របស់សាកលវិទ្យាល័យទី2គឺការស្រាវជ្រាវតាមរយៈទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រហើយនិងទី3គឺយើងអាចធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមរយៈការអានអត្ថបទស្រាវជ្រាវពីមុនឧទាហរណ៍ដូចជាការស្វែងរកតាម homepage របស់សាកលវិទ្យាល័យដូចខ្ញុំបានបង្ហាញនេះគឺសាកលវិទ្យាល័យអូកាយ៉ាម៉ាយើងអាចស្វែងរកទៅលើពាក្យ find researcher គឺគេមានឲ្យយើងដាក់ keyword តែតាក់ទងជាមួយនឹង topic របស់ research របស់យើងអញ្ចឹងពេលដែលយើងវាយទៅគេមានចេញជា list គ្រូដែលគាត់ធ្វើ research ដែលស្ទើរនៅអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើទី2គឺការស្រាវជ្រាវតាមរយៈទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រក្នុងនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងរកបានដូចជាគេហទំព័រ research map អញ្ចឹងជាគេហទំព័រធំជាងគេដែរនៅប្រទេសជប៉ុនហើយនឹងចំណុចទី3គឺយើងអាចធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមរយៈការអានអត្ថបទស្រាវជ្រាវពីមុនតាមរយៈ website ដូចជា Shiny ឬក៏ JSTAGE ជាដើមហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ផងដែរនៅពេលដែលយើងធ្វើការតាក់ទងទៅកាន់ supervisor នៅជប៉ុននោះគឺតម្រូវឲ្យយើងភ្ជាប់ឯកសារមួយចំនួនដូចជា CV គម្រោងស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិបន្ទុកហើយនឹង recommendation letter ពីគ្រូដែលយើងពីគ្រូនៅសាកលវិទ្យាល័យបច្ចុប្បន្នរបស់យើងដើម្បីឲ្យខាង supervisor នៅជប៉ុននោះគឺគាត់ដឹងព័ត៌មានខ្លះពីយើងចំពោះព័ត៌មានផ្សេងតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីសិក្សាជាភាសាអង់គ្លេសក៏ដូចជាការប្រឡង EJU ឬការរស់នៅអីចឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងរកតាមរយៈគេហទំព័រដែលយើងបានបង្ហាញនៅលើ screen នេះចឹងចំពោះព័ត៌មានតាក់ទងមួយការរៀននៅជប៉ុនក៏ដូចជាការរស់នៅឬក៏ថ្លៃសិក្សាផ្សេងគឺមានបង្ហាញនៅ website ដូចជា JASO Study in Japan ហើយនឹងមួយទៀតគឺJapan Study Support ដែលក្នុងនោះគឺគេមានវីដេអូសិស្សដែលគាត់ធ្លាប់ទៅរៀននៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគឺគាត់ចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមចែករំលែកអំពីការចំណាយនៅប្រទេសជប៉ុនវិញម្ដងចំពោះសាកលវិទ្យាល័យនៅជប៉ុនគឺគេបែងចែកចេញជា3ទី1សាកលវិទ្យាល័យជាតិសាកលវិទ្យាល័យសាធារណៈនិងសាកលវិទ្យាល័យឯកជនសាកលវិទ្យាល័យជាតិនិងសាកលវិទ្យាល័យសាធារណៈគឺមានតម្លៃស្មើគ្នាមួយឆ្នាំយើងចំណាយប្រហែលជា$3,000ជាងហើយវាឡើងចុះទៅតាមអត្រាលុយយេនចំពោះសាកលវិទ្យាល័យឯកជនគឺអាចចំណាយរៀងថ្លៃបន្តិចពី5,000ទៅដល់18,000ជាងហើយមួយទៀតសម្រាប់ឆ្នាំទី1គឺតម្រូវអ្នកទាំងអស់គ្នាបង់ថ្លៃដាក់ពាក្យថ្លៃចុះឈ្មោះដែលក្នុងហ្នឹងអាចចំណាយពី1,000ជាងទៅដល់2,000អញ្ចឹងសាកលវិទ្យាល័យនៅជប៉ុនគេមានផ្ដល់ជាអាហារូបករណ៍ផងដែរទៅលើសិស្សអន្តរជាតិគេមានបញ្ចុះថ្លៃសាលាពី30 50ទៅ100%ចំពោះអាហារូបករណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ពីខ្មែរទៅមានដូចជាអាហារូបករណ៍មិចអាហារូបករណ៍ JDS ឬអាហារូបករណ៍ ADB ចាស់សូអីជាដើមដែលលក្ខខណ្ឌគឺផ្សេងគ្នាទៅតាមប្រភេទអាហារូបករណ៍នីមួយៗអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអានព័ត៌មានបន្ថែមតាមរយៈlink របស់អាហារូបករណ៍នីមួយៗបានក្រៅពីនេះគឺសាកលវិទ្យាល័យនៅប្រទេសជប៉ុនគេផ្ដល់កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ហ្នឹងទៅលើវគ្គសិក្សាដែលគេចង់ផ្ដោតទៅលើដូចជាឧទាហរណ៍ដូចជា Okayama University គឺគេមានកម្មវិធី Global Discovery Program ដែលសិស្សអន្តរជាតិគាត់អាចជ្រើសរើសរៀនជាភាសាអង់គ្លេសក៏បានជាភាសាជប៉ុនក៏បានហើយមួយទៀតគឺកម្មវិធីកសិកម្មត្រង់ហ្នឹងគឺរៀនជាពីរភាសាយើងត្រូវចេះទាំងភាសាជប៉ុននិងភាសាអង់គ្លេសហើយអាហារូបករណ៍របស់គេគឺមានអាហារូបករណ៍100%ហើយនឹងមួយទៀត
អាហារូបករណ៍តែទៅលើថ្លៃសាលាទេទី2ដូចជា Kyoto IF Program គឺមានអាហារកម្មវិធីជំនាញផ្សេងៗដែលដូចជាខាងផ្នែកអប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រឬផ្នែកវិស្វកម្មអីជាដើមហើយអាហារូបករណ៍របស់គេមានថ្លៃសាលា4ឆ្នាំហើយនិងអាហារូបករណ៍ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែហើយក្រៅពីនោះក៏មានសាលាផ្សេងៗដែលគេផ្ដល់ជាកាត់បន្ថយថ្លៃសិក្សាដល់សិស្សផងដែរចំពោះការចំណាយរស់នៅប្រទេសជប៉ុនគឺយើងចំណាយប្រហែលជាមធ្យមទូទាំងប្រទេសជប៉ុនប្រហែលជា$6ជាងប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើទីតាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទៅដែរបើយើងទៅតំបន់ធំៗវាថ្លៃតែបើទៅតំបន់ដូចជាអូកាយ៉ាម៉ាឬក៏ហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ាអីគឺការចំណាយរៀងថោកដើម្បី support ទៅលើការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅប្រទេសជប៉ុនសិស្សអន្តរជាតិភាគច្រើនគឺគាត់ធ្វើការងារក្រៅម៉ោងដែលក្នុងនោះគឺមួយខែគាត់អាចរកចំណូលបានប្រហែលជា$500តិចតួចអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពភាសាជប៉ុនរបស់គាត់ហើយអាចជួយ support នៅក្នុងការរស់នៅរបស់គាត់បានពី1ភាគ2ទៅ3ភាគ4ផងដែរតែចំពោះការងារក្រៅម៉ោងគឺយើងអាចធ្វើលើកពី23ម៉ោងក្នុងមួយអាទិត្យបានទេលើកលែងតែការឈប់សម្រាករយៈពេលវែងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើបានរហូតដល់8ម៉ោងដែលក្នុងមួយអាទិត្យធ្វើបានត្រឹម40ម៉ោងបើសិនជាយើងលួចធ្វើក៏វាធ្វើប៉ះពាល់ដល់វីសារបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើគឺយើងត្រូវការសុំការអនុញ្ញាតពីខាងសាលាឬក៏ក្រសួងទី2ចំពោះសិស្សអន្តរជាតិដែលគាត់រៀនចប់ហើយគាត់ចង់បន្តរស់នៅប្រទេសជប៉ុនគឺគាត់អាចស្វែងរកការងារតាមរយៈ website ដូចជា Ryukatsu ហើយនិងមួយទៀតគឺ Jetro អញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកសួរតាមលេខទូរស័ព្ទឬក៏ Telegram ឬ email របស់ខាង OJEC បានអរគុណ អរគុណច្រើនលោកចាដែលបានធ្វើបទបង្ហាញទាក់ទងនឹងពីទៅប្រចាំកម្មវិធីនៅជប៉ុនអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់វគ្គសំណួរចម្លើយហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានចំណងអាចបើក speaker ហើយសួរដោយផ្ទាល់បានចំនួន អញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរដែលមានអូនពីរគាត់ឆាតនៅក្នុងបក់ហ្នឹងដោយសារតែពេលវេលាខ្ញុំត្រូវសុំចេញមុនហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយតាក់ទងទៅនឹងអូនដាវីតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឯងមានកូនសិស្សខ្លះគាត់បារម្ភពីការបំពេញ form តែអាមុននឹងកន្លែងបំពេញហ្នឹងអាកន្លែងនៅក្នុងចន្លោះមួយហ្នឹងគឺគេទៅសេថាធ្វើអីទៅសេពីអីសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាអានអាហ្នឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតមកអ្នកទាំងអស់គ្នាបំពេញអត់ខុសទេតោះនេះនៅក្នុង form មួយនៅក្នុង form ដូច form មានពីទី1ដល់ទី11អញ្ចឹងអាទី1ក៏គេប្រាប់ច្បាស់ដែរ name nationality ហើយអីផ្សេងទៀតគឺគេទៅសេនៅហ្នឹងអញ្ចឹងអូនឯងអានហើយបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាពាក្យហ្នឹងអត់យល់ទេសួរ Google ថាហ្នឹងគេចង់បានន័យថាម៉េចហើយយើងមកមើលឲ្យគេឲ្យយើងជ្រើសរើសវិញយល់អត់អញ្ចឹងបានន័យថាពេលខ្លះពាក្យដែល instruction របស់គេនឹងយើងអត់អាចយល់ទាំងអស់ហ្មងឯងអញ្ចឹងបើយើងអត់យល់យើងអាចសួរ Google បន្ថែមបានថាហ្នឹងគេចង់បានន័យថាម៉េចចង់ឲ្យយើងនិយាយពីអីអញ្ចឹង check មើលហើយយើងបំពេញមកអាន instruction គេហើយយើងបំពេញគឺយើងបំពេញអត់ខុសទេអញ្ចឹងតា form ហ្នឹងឯង form ហ្នឹងមានតែ2 page ទៀតមានតែ1 page ហើយ2 page ទៀត page ទី1គ្រាន់តែពេញ page ទី2គ្រាន់តែគ្រី page ទី3គ្រាន់តែបិទរូបថតទេគឺវាចង់និយាយថាគឺស្រួលខ្លាំងមែនតើណាស្រួលខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ដំណាក់កាលទី1អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមអានហើយអានទៀតពួកគាត់ដែលបានដាក់ទៅនៅបញ្ជាប់តង់ទី2ឯកសារគឺច្រើនទៀតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមអានអញ្ចឹងទៅយើងអាចបំពេញបានហើយអញ្ចឹងទោះបីជាខាង OJEC ក៏គាត់ជួយផ្ដល់ជា advice ក៏គាត់មិនមែនជា check application របស់យើងដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងព្យាយាមពឹងលើខ្លួនឯងឲ្យច្រើនណាអានឲ្យយល់ឲ្យច្រើនបំពេញឲ្យត្រូវទៅតាមសេចក្តីណែនាំរបស់គេអញ្ចឹងយើងរៀបឯកសារហើយយើងមើលនីតិវិធីអីដែលបានដាក់មកអញ្ចឹងសំណួរដែលនេះជាងគេគឺអីដែលខ្ញុំបានឆ្លើយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាមិញហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំដល់មកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាមានសំណួរអីguest speaker របស់យើងបងវិញហុកគឺគាត់មាន experience ច្រើនអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងបន្ថែមព័ត៌មានឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានហើយបើសិនជានៅមានសំណួរអីទៀតដែលថាចាំបាច់ត្រូវតែ scholarship advisor ឆ្លើយមកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចផ្ដាំទៅខាង OJEC ខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបទៅតាមក្រោយតាម mail អីអញ្ចឹងណាចាសូមអរគុណជំរាបសួរបងសម្រាប់ចូលរួមក្នុងជំនួសអរគុណដល់ជំនួសអ្នកមានជំនួសផ្សេងទៀតអាចសាកសួរបានជំរាបសួរបងខ្ញុំមានសំណួរតិចតួចសួរ
តាកតួនឹងការដាក់ពាក្យបើសិនជាទី1បើសិនជាយើងអត់ចេះភាសាជប៉ុនយើងពេញតែភាសាអង់គ្លេសឬក៏យ៉ាងណាហើយទី2បើតាកតួនឹងការដាក់ពាក្យថ្នាក់ research តើយើងតើតើយើងជាប់ប្រឡងជាប់យើងស្វែងរកគ្រូតាមក្រោយឬក៏យើងកំពុងតែយើងដាក់ពាក្យហ្នឹងត្រូវយកស្វែងរកគ្រូហើយទី3ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំរៀនចប់យូរហើយតើខ្ញុំត្រូវការទាមទារ recommendation ពីគ្រូឬក៏ recommendation ពីកន្លែងធ្វើការបាទអរគុណច្រើន ចាអរគុណចឹងសម្រួលហ្នឹងសូមជូនយើងហៅថាពីបុគ្គលអរគុណសូមគាត់មានចំណងថ្ងៃទៅអញ្ចឹង សុំសំណួរដំបូងម្ដងទៀតបានទេសំណួរដំបូង សំណួរទី1តាកតទៅនឹងកន្លែងform តើយើងបើសិនយើងអត់ចេះយើងពេញតែភាសាអង់គ្លេសបានអត់បាទ ហើយទី2បើតាកតនឹងគ្រូនឹងយើងដូចថាយើងកំពុងដាក់ពាក្យហ្នឹងតើយើងមិនបាច់រោឬក៏យើងតើយើងប្រឡងចប់បានយើងរោហើយទី3យើងខ្ញុំរៀនចប់ហើយតើខ្ញុំគួរយក recommendation ពីគ្រូឬក៏ពីកន្លែងធ្វើការដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើអរគុណបងបាទអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយ3សំណួរហ្នឹងទី1តកតទៅនឹង form អញ្ចឹងចំពោះ form គឺយើងពេញជាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់ដោយសារតែនៅក្នុង form ហ្នឹងវាមាន2ភាសាវាមានជាជប៉ុននិងអង់គ្លេសប៉ុន្តែជាទូទៅជប៉ុនខ្ញុំគិតថាពីកម្ពុជាទៅអាចមានការពិបាកច្រើនពីសិស្សនិស្សិតពីខាងយើងទៅអញ្ចឹង form ហ្នឹងយើងបំពេញទាំងមូលជាអង់គ្លេសហើយចំពោះការស្វែងរកគ្រូអញ្ចឹងចំពោះការស្វែងរកគ្រូដំណាក់កាលដំបូងយើងអត់ទាន់ចាំបាច់ទេហើយក៏យើងមិនចាំបាច់ថាទៅរកគ្រូភ្លាមដែរព្រោះអាហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើង interview ចប់បានយើងដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹង recommendation letter គឺត្រូវតែមានព្រោះយើងរៀនចប់ក៏យូរក៏ដោយក៏យើងពេលដែលយើងចូលដល់វគ្គសម្ភាសន៍ហើយចប់សម្ភាសន៍យើងដាក់ឯកសារផ្សេងពាក់ព័ន្ធនានាគឺចាំបាច់នៅតែទាមទារលិខិតឧទ្ទិសនាមឬក៏ recommendation letter ហ្នឹងចឹងហើយចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំឆ្លើយសំណួរទាំង3ហើយបើមានសំណួរអីអាចសួរថែមបានតែខ្ញុំឃើញក្នុង chat នេះសួរបងបាទអាចបន្តទៀតបានចង់តាមតិចបងតាកតងនឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការអញ្ចឹងគឺខ្ញុំយកតែពីគ្រូមួយឬក៏យកពីកន្លែងធ្វើការមួយទៀតបងបើធ្វើការយកទាំងពីកន្លែងធ្វើការយកទាំងពីគ្រូអញ្ចឹងយកទាំងពីរទៅតែទាំងពីរបាទអរគុណជំរាបសួរបងខ្ញុំចង់សួរតាក់ទងទៅនឹង research student ហ្នឹងបងដោយសារមិញហ្នឹងលើសូអ្នកគ្រូខាង application advisor គាត់និយាយថាយើងជាសិស្ស research អញ្ចឹងយើងមិនមែនតាន់ជាសិស្ស master ចង់សួរថាជាប់ research student នៅពេលដែលយើងចាប់គឺយើងដាច់ខាតទៅតែប្រឡងចូលសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីបាន master ឬមកក៏តាមតែយើងចង់ប្រឡងចូល master ក៏បានអត់ក៏បានចឹងអាហ្នឹងពេលដែលយើងស្វែងរកគ្រូអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគ្រូគាត់អាចមើលយើងហើយគាត់អាចសម្ភាសគាត់អាចណាត់យើងសម្ភាសឬក៏សួរនាំបន្ថែមពី research proposal របស់យើងហើយបើក្នុងករណីគាត់ទាមទារឯកសារពាក់ព័ន្ធនានា